बाहें गहें की राजे अस गोबिंद दास तुहार। बाहें गहें की लाजे अस गोबिंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु गरीब निवाज धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन और पवित्र गुरगोद विच संध्या समय दे रात्रि के दीवान गदरी बाबियां दे पावन इतिहासक स्थान गुरुद्वारा साहिब शौकतन विखे अज 5 जनवरी पोह सुदी सत्ते के मुताबिक धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का आपां प्रकाश पुरब मना रहे हैं। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का प्रकाश आमद 22 दसंबर 1666 ਨੂੰ पटना साहब की धरती ते होया है। शायद आपको पता होवे जो विद्वानां ने लिखे है कि जिहड़ा पटना सी इहदे 22 नाम सन ते जिस समय गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का प्रकाश हुंदा है ते उस समय इहदा नाम पटना ते जदों गुरु साहब का प्रकाश होया ते अज आपां पटना साहिब कहते हैं। पर जे देखा जाए तख्त श्री हरमंदर साहिब पटना, पर जदों आपां हरमंदर साहिब लफ्ज वरतदे हां ते ओह आपां वरतदे हां सचखंड श्री हरमंदर साहिब। खैर जी मैं बेनती कर लगा कि सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ते जिस समय सतगुरां का प्रकाश होया उदों गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी पटने की धरती तो असाम दिशा के वल गए सन। 2 राजियां की आपस दे विच असामियां दी राजा जय सिंह जी ते एक होर राजा सी, उन्हां दा आपस दे विच काफ़ी तकरार हो रहा सी ते गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी जिहड़े प्यार ते विराग त्याग की मूर्ति ने, उन्होंने समय की नजाकत के माहौल नूं वेखदिआं जदों इतिहास नूं पिछों आपां वाचदे हां ना गुरु नानक देव सच्चे पातशाह तो सतगुरु गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी भी अपना घर का सुख चैन आराम छड्ड के त्याग के चढ़िया सोधन धरत लुकाई दूजियां दे भले दे हेती गुरु नानक साहिब जी ने 4 उदासियां कीतियां। ते जदों कोई पाठक सज्जन गुरु के इतिहास नूं पढ़दा है गौर दे नाल फिर पता चलता है कि गुरु नानक पातशाह तो लैके 10 गुरुआं तक जो इन्हां दा मिशन सी, मिशन इको ही सी, पर जामे 10 धारण करने पए। पहले जामे विच भी गुरु नानक साहिब जी जदों उदासियां की आरंभता करते हैं ते अपने दोवें पुत्र ते श्री चंद लखमी दास इन्हां दोवां की परवाह ना करदिआं होइआं घर के सुख चैन नूं त्याग के गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने उन्हां लोकां दे कोल जाना कीता जिन्हां दा कोई नाम लेना भी पसंद नहीं सी करदा। इसे तरह सतगुरु जी जदों 9वें जामे विच आउंदे ने, इधरों वेखो आपां सारे गृहस्थी परिवार वाले बैठे हाँ, घर दे विच साडी धी बच्ची जां कोई भी वो बच्चे दे पुदैश वाली होवे, भाव उहदे कुख तों किसी औलाद ने जन्म लेना होवे तां सारे परिवारक मैंबर उहदे आले दुआले रहणगे, भाव ध्यान रखणगे। धन गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी का अंदरों इंज कहो धीरजता किन्नी है
ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ, ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਮੇਰੀ ਮੈਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਮੈਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 22 ਦਸੰਬਰ 1666 ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1670 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਲਾਦ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਮੋਹ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸਾਮ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਵੇ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ, ਬਾਹੇ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਹੇ ਗਹੀ ਜਪ ਤੇ ਤੁਮਰੀ। ਪਾਹੇ ਗਹੀ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਹੇ ਗਹੀ ਜਪ ਤੇ ਤੁਮਰੀ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਥੱਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਹੀ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹਿ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਵ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ, ਰਹੀਮ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ, ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਕਰੇ ਲਟਕਾਇਓ, ਕਾਹੂ ਲਗਿਓ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ। ਅਵਾਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਦਵਾਰਕਾ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਪਾਹਨ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰਗੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ, ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਕਰੇ ਲਟਕਾਇਓ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਨ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ, ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਕਰੇ ਲਟਕਾਇਓ, ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਅਵਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ।
ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਕਰੇ ਲਟਕਾਇਓ ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਰਵਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਪਛਾ ਕੋ ਸੀਸ ਨਵਾਇਓ। ਕੋਈ ਪਸ਼ਚਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਪਸ਼ਚਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਖੀਰਲੀ ਇਹ 10ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਕਰੇ ਲਟਕਾਇਓ ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਅਵਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ में ਕਾਹੂ ਪਛਾ ਕੋ ਸੀਸ ਨਵਾਇਓ। ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਰਿਓ। ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਭਾਵ ਕੋਈ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਤ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਬੋਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਲੁੱਟ ਅਗਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ ਭਾਵ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਨਾ ਟੇਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੋ ਕਹਤੇ ਦੇਵ ਤਾਂ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਵੇ ਸੇਵ ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੀ ਪਾਈ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ। ਪਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਭਾਵ ਬਿਰਤੀ ਪਛੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਹੀ ਚਾਰ ਪਾਉ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ। ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪਛੜ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪਛੜ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਤੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਰਿਓ। ਮਿਰਤਾਨ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੱਢੀ ਮੱਠ ਆਦਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਿਤ ਹੈ ਪਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਿਤ ਹੈ ਪਸ ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ। ਧਾਇਓ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਜਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੂਜਨ ਦੇ ਅਰਥ ਜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਪੂਜਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਨ, ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ। ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਕਿੰਨੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ। ਕੋਈ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਝੂਠੀ ਕਿਰਿਆ, ਝੂਠੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਬਸ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਉਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ, ਉਹ ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਉਹ ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਅੱਧੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜੋ ਸਭ ਹੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਝੂਠੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਸਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਸਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਮ ਭੇਡ ਚਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਤਲੇਪੜ ਖੜਕਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਂਗ ਖੜਕੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਾਲਾ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਮ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਨੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਨੇ। ਜੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰ ਕਲਗੀਧਰ ਐਸੀ, ਬੋਲੇ ਗਰਜਤ ਜਲਧਰ ਜੈਸੇ, ਅਬ ਇੱਕ ਐਸੋ ਪੰਥ ਬਣਾऊं, सकल जगत दिखै बहुविध भाऊं, लाखों नर जग के एक थाई, तब मैं छुपे न जाए। कवि संतोख सिंह ने सारा नक्शा खिंचिया है, सब कुछ बयान किया है। ते उत्थे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने फिर म्यान दे विचों शमशीर कढ़ के एक गल कही। एक विद्वान कहता सतगुरु सच्चे पातशाह कहने लगे धर लूंगा एक एक को शमशीर के आगे, रख लूंगा सीना जिगर का चीर के आगे। दुनिया तो झुकती है तकदीर के आगे, तकदीर भी झुक जाएगी मेरी शमशीर के आगे। कहते लोग तो तकदीरां दीयां गल्लां करदे ने, तकदीर ने आ कर दिता, तकदीर ने ओ कर दिता। सतगुरु जी कहते तकदीर भी मेरी शमशीर अगे झुक जाएगी। जिहड़ी मैं बेनती कर लगा सा कि मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी की जदों कलम पढ़ते हैं ना, ते जे लिखते भी ने, जदों औरंगजेब नूं जफरनामा, दीने कांगड़ की धरती, मालवे की धरती तुसीं वेखदे हो, जिन्हें उस एरिए के होणगे, बरनाले लागे दीना कांगड़। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज इत्थे आए, इत्थे मेरे सतगुरां ने जफरनामा लिखना शुरू किया सी। इतिहास कहता है भाई दया सिंह धर्म सिंह कहते सतगुरु इन्ना वड्डा जालम औरंगजेब है, पर इहनूं तुसीं अज चिट्ठी लिख रहे हो, इहनूं मार लई तां बहुत वड्डी फौलादी कोई तलवार शमशीर चाहिदी है जिहदे नाल आपां इहनूं मार सकीए। सतगुरु जी कहण लगे ये गरीबां दे उपर जुल्म करना गिझिया है, ये बाहरों बलवान है पर अंदरों बलवान नहीं। अंदरों तक ये वर्गा कैरी बंदा कोई नहीं, इहो जिहे कैर बंदे नूं मारन वास्ते फौलादी तलवार की लोड़ नहीं। सतगुरु जी कहते इहनूं मार लई तां साडी कलम ही काफ़ी है। ते ओह कलम की सी जफरनामा, भाव जित दी चिट्ठी। ते उस जफरनामे के आरंभ दे विच सतगुरां ने जिहड़ियां 4 पौड़ियां ने अकाल पुरख की उस्तत कीती है कि औरंगिया मैं तेरे तो कुछ नहीं मंगदा, मैं जे मंगदा अकाल पुरख वाहिगुरू कामल करामात
ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ ਰਜਾ ਬਖਸ਼ੋ ਰਾਜਕ ਰਿਹਾ ਕੁਨ ਰਹੀਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਦੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕਾਇਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰ ਸ਼ਿਨਹਿ ਚਿਹਲ ਨਰ। ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 40 ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੈਰ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਡਰਪੋਕ ਕਿ 40 ਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਗੁਰ ਸ਼ਿਨਹਿ ਕੇ ਚਿਹਲ ਨਰ ਕੇ ਦਹਿਲਕ ਬਰ ਆਇਦ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਖਬਰੀ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਭਾਸਦੀ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਤਕੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਕਲਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕੂਲ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਝੂਠੀ ਕਿਰਿਆ ਰਸਮੋਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਭੇਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਵਈਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਪਾਹੀ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨੀ ਆਨਿਓ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹਿਮਤ ਏਕ ਨ ਮਾਨਿਓ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹਿਮ ਏਕ ਨ ਜਾਣਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸਮਾਨ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 28 ਪੁਰਾਣ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ। ਗਇਓ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਾਇਨਾਤ ਖਲਕਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਪਸ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1670 ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਸਨ ਤੇ 1670 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੇ 1672 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਸਥਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਢਾਹ ਕੇ ਢੇਰੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਹਰਲਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ,
पर जिहड़ा आनंद गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के अंदर बनिया सी, कहते उस आनंद नूं औरंगजेब चारे साहिबजादे शहीद करके आनंदपुर वर्गी महान नगरी नूं खो के ते माछीवड़ के जंगलों के विच पए हुए भी धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के आनंद नूं औरंगजेब खो नहीं सकिया। मेरे सतगुरां ने यही बचन आख्या, औरंगिया बाहरले आनंदपुर ते तां कब्जा कर लेगा, बाहरला आनंदपुर तां खो लेगा, पर जिहड़ा मेरे अंदर आनंद बनिया ना वो आनंद कहते तू कदी खो नहीं सकता। जिहड़ा बचन आपां पढ़दे हां कि चुभी रही सुरत प्रभ चरणन मह, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के आप बचन ने वो किहड़ी सुरत सी जिहड़ी उस काल पुरख दे चरनां दे विच चुभी हुई सी, भाव जुड़ी हुई सी। वो सुरत ऐसी जुड़ी सी कि आनंदपुर साहब दा किला भी छड्डता, आनंदपुर साहब छड्ड के भी आ गए, सरसा के किनारे जंग युद्ध भी होए, चमकौर की गढ़ी दे विच प्राणां तो प्यारे सिख दोवें पुत्र भी शहीद हो जाते हैं। ते इधरों आपां तकदे हां कि फतेहगढ़ साहब की धरती ते सरहंद माता गुजर कौर, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह वो भी शहीदियां पा जाते हैं। मुकदी गल सारा सरबंस कुर्बान करन तो बाद भी जिहड़ी गल गुरु ने अपनी बाणी विच आखी है उन्होंने प्रैक्टिकल तौर ते जिउं के भी दसिया है। वो किहड़ी सुरत सी कि चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में, वो सुरत जुड़ी सी अकाल पुरख वाहिगुरु के शब्द के नाल, जिहड़ी कहते इन्ना कुछ होने तो बाद भी टुट नहीं सकी ते औरंगजेब उन्होंने एक बंदे कर ना सकिया। बेनती कर रहे सन कि पटना साहब की धरती तो बाला प्रीतम तुरन तो पहला बाला प्रीतम गोबिंद राय जी बड़े चोज मेरे सतगुरां ने पटना साहब की धरती ते कीते ने। चलो 5-7 मिनट मैं तुहाडे होर लवां। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं पटने का है नवाब रहीम बख्श, ते गुरु तेग बहादुर साहब उदों आसाम की धरती ते सन। ते जिहड़े उत्थों दे लोग सन विचारे गरीब कह लो, मजलूम कह लो, ते जां ओह लोग जिन्हां नूं गुलामी सहन की आदत पै चुकी सी, जिहड़े लोकां नूं मानसिक तौर ते गुलामी सहन की आदत पै जाए, वो सरीरक तौर ते भावें आजाद हो जाण पर मानसिक तौर ते वो गुलाम ही रहिंदे जी। हुण जिहड़े उत्थों दे लोग रहीम बख्श जदों आउंदा, हुण गल ते बिल्कुल सीधी है। हुण भी जदों कोई मैं दूजे बन्ने ना जावां, हुण भी जदों अजोके समय विच कोई लगदा है वड्डा बंदा मंत्री, तां किवें आपां हत्थ जोड़ जोड़ के लोग बुलाउंदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब दा सरूप आउणा होवे ते हो सकदा है कोई गलियां साफ ना करे, कोई कली ना पावे, ते कोई आम बंदे ने आउणा होवे ते सारा पिंड सजाया जाता है भी पता नहीं किहड़ियां ना कोई एफड़ियां करा जूगा। खैर मैं बेनती करा, पर जो रहीम बख्श लंघदी सी ना उहदी सवारी दी पालकी, तां लोग उहदे अगे झुक झुक के उहनूं अदा अदा करदे सन, उहनूं सलाम करदे सन। ते जिस समय बाला प्रीतम नूं पता चलिया, नाल दे हाणी कहंदे बाला प्रीतम जी इत्थों दी अज रहीम बख्श दी असवारी लंघणी है, तां सतगुरु जी कहण लगे फिर की करिए, इत्थे लंघदे ही रहिंदे आपां किहनूं किहनूं सीस झुकाउणा है। कहंदे नहीं जी इत्थों दा रहीम बख्श है मालिक, ते वो कुछ भी कर सकदा है। ते सतगुरु जी कहंदे कुछ भी करन वाला तां अकाल पुरख वाहिगुरु है, ये कुछ भी नहीं कर सकदा। कहंदे जो रहीम बख्श दी सवारी आउणी सी तां एक अगे नगारची जां ढोलची कह लो, वो रौला पाउंदा है अगे अगे भी रहीम बख्श आ रहा है, तो सारे लोग सावधान हो जाते सन, उन्होंने सिजदा कर ली, उन्होंने अदा अदा कर ली, नमस्कार कर ली। पर बाला प्रीतम गोबिंद राय अपने जिन्ने भी 5-7-10 नाल दे हाणी मित्र सन ना, उन्होंने कहने लगे भी एक गल ध्यान ना सुन लो, भावें सारा पटना झुक झुक के सलाम करे, जे तुसी मेरे मित्र जे दे तुसी मेरे दोस्त जे साथी हो, तां इह जदों इत्थों दी लंघेगा आपां इहनूं कोई अदा उदा नहीं कहना, आपां कोई इहदे अगे सीस नहीं झुकाउणा। ते सारे जो समझा दिता। रहीम बख्श की सवारी जदों लंघी दगड़ दगड़ करके कोल गई, तां गुरु कलगीधर पातशाह ने बाला प्रीतम जी ने पहले ही आख दिता सी, इहनूं मत्था टेकण दी बजाए, इहनूं सिर झुकाउण दी बजाए इहदा मूँह चढ़ाउणा है, इहनूं दंदियां कढ के विखाउणीਆਂ, जिद्दां निआणे करदे ही आपां वेखदे हां।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਸਵਾਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਟਾਂਗਾ ਜਿਹਾ ਭਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੀਸ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਝੁਕੇ। ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੀਸ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਜਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੜਾਇਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਲਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਕਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਪੁਰਾਤਨ ਉਹ ਲਿਖਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਕੀਆ ਸੋ ਭਲਾ ਕੀਆ, ਪਟਨੇ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕੋ ਗੁਰੂ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਚੋਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਕਟ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸੰਡੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਾਕਟ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪਿੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ